जय जगन्नाथ। राधे कृष्ण। ब्रह्म मुहूर्तर उठी जेकोसी व्यक्ति जदि ए दुईटी शब्द कहीदियंती ताहाले तांको जीवन में केबे भी धनर अभाव बा अर्थर अभाव देखा दे न थाए। आउ जदि जीवन में किछि अकाल मृत्यु थाए नहले दुर्घटना अघटना हेबार संभावना मध्य थाए ता मध्य दूरे जाई थाए। कहीं मुनि ऋषि माने स्वयं ए वचन हिसाब से प्रत्येक मनुष्य को पालन करने आदेश देइछंती। ता पुणी प्रत्येक व्यक्ति ए विषय मन रखिबा उचित अटे ताकि तांको घरे जहाँ भी किछि असुविधा थिबो बा किछि भी दुर्घटना थिबो सबु किछि दूरेई जिवो। ब्रह्म मुहूर्तर अर्थ कौन? ब्रह्म मुहूर्तर उठिले आमर कौन कौन सबु फायदा होई थाए ता मध्य आमे जानि परिबा। से पुणी शास्त्रय मतरे बिल्कुल भी मिथ्या नुह। जहाँ भी वचन रही से पुणी सत्यता अटे। आ प्रत्येक मनुष्य ए विषय पालन करने बाध्यता अटे। जदि कौन व्यक्तिंकर ए विषय विश्वास हेउना ताहाले से माने निश्चित भाव में थरे परीक्षा करी देखंतु। कहीं ब्रह्म मुहूर्त बहुत किसी शक्ति उच्चारित होउची ता केवल मनुष्य मानकु ही प्राप्त करिवार अछि। आपण माने जानिथिबे जेतेबेले मुनि ऋषि मने तपस्या करिबा पाई आसुथिले से पुणी ब्रह्म मुहूर्त ही तपस्या करुथिले। कहीं ब्रह्म मुहूर्त तपस्या करने द्वारा बहुत किछि तांको प्राप्त होई थाए। से पुणी भगवान मध्य तांको दर्शन देइथांती आउ आशीर्वाद मध्य प्रदान करिथांती। सेथिपाई मुनि ऋषि मने मध्य एही ब्रह्म मुहूर्त उठी तांकर जहाँ भी किछि कार्य रही सबु किछि को संपूर्ण भाव में पूरण करिथांती। एक कथा प्रत्येक व्यक्ति मन रखिबा उचित अटे। ए जीवन रे आमे गोटे सुंदर मनुष्यटे प्राप्त करिछंती। एही मनुष्य जीवन रे किछि भी तथ्य असंभव नुहे परम संभव अटे। जहाँ भी किछि घटना दुर्घटना अच्छी ताहार समाधान मध्य रही। भगवान श्रीहरि केवल मनुष्य को ही कह जाइछि श्रेष्ठ प्राणी। मनुष्य मुंडरे बा तांको बुद्धि अच्छी जे तांके केउ सब कार्य करि परिबे केउ सब कार्य करि परिबे नाही। तांको हाथ रे जहाँ भी किछि रही तांके निश्चित भाव में करिपारिबे बा सफल मध्य पाई पारिबे। सेथिपाई आपण माने किछि भी मन दुख बा चिंता करंतु नाही। कहीं भगवान श्रीहरिंकर कथारे जदि कौनसी व्यक्ति सही रास्ता बा धर्म रास्ता रे जाती ताहाले तांको केबे भी विपद अकाल मृत्यु दुर्घटना बिल्कुल भी आसी न थाए। आ कौनसी वस्तुर मध्य अभाव ताकू रही न थाए। सेथिपाई आमे समस्ते एकत्र होई ए विषय जानिबा अत्याधिक जरूरटे। पावरफुल ए दुईटी कथा आपण मानकु शिखिबा अत्याधिक जरूरटे। ताहाले आपण भगवानकर आशीर्वाद को प्राप्त करि परिबो जानी मध्य पारिबो प्रकृतरे भगवान कौन। सेथिपाई चालतु जानिबा शास्त्ररु एही ब्रह्म मुहूर्तर अर्थ कौन। ब्रह्म मुहूर्त जदि कौनसी व्यक्ति निद्रा को भग्न करी भगवान को प्रार्थना करि थाए ता द्वारा तांको केउ सबु लाभ प्राप्त होइथाए केउ सब पुण्य मध्य मिली थाए से विषय मध्य आमे जानिबा अत्याधिक जरूरटे। सेथिपाई चालंतु जानिबा ब्रह्म मुहूर्त प्रत्येक ऋषि नुह बरम भगवान मध्य एही पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करिछंती। स्वयं भगवान मध्य ब्रह्म मुहूर्त उठी तपस्या करुछंती। आपण माने जानिबाकु चाहुछंती कि सेही भगवान किए जिए एही पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करी तपस्या करुथिले से पुणी प्रातः कालरू। आपण माने एकथा मध्य जानिथिबे कि नीलकंठ वर्णी भगवान स्वयं प्रातः समय शय्या को त्याग करिथांती आ ब्रह्मचर्य रही भगवान ब्रह्मा को भगवान विष्णु को मध्य तपस्या करिथांती। ता द्वारा ताके भगवान स्वयं पूजित एही पृथ्वी पृष्ठरे प्रत्येक व्यक्ति नीलकंठ वर्णी को मध्य पूजा आराधना करिथांती। स्वयं भगवान मध्य एही पृथ्वी पृष्ठरे जन्म ग्रहण करी प्रत्येक मनुष्य को एही वचन सुनाइछंती कि ब्रह्म मुहूर्त उठिबा द्वारा बहुत किछि लाभ प्राप्त होइथाए। आउ एही दुईटी शक्तिशाली पावरफुल
ଦୁଇଟି କଥା ଯଦି ଆପଣ ବା ଦୁଇଟି ମନ୍ତ୍ର ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ କହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ଥିବ କିମ୍ବା ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବାର ଥିବ, ତାହା କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଘଟିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ମିଥ୍ୟା ବଚନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ କି ଯାହାକି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ହିଁ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଯେକୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟା କୁହନ୍ତି ବା ଅପମାନ ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସତ୍ୟ ବିଲକୁଲ ବି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଉ ପଛେ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପାପ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯିବ, ଯାହାକି ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯମରାଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମିଥ୍ୟା ବଚନ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି, ଯାହା ବି କିଛି ତଥ୍ୟ ତାହା କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ଏ ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବାହାର କରିଛନ୍ତି କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମୟ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ସମୟ। 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ନିଦ ଭଗ୍ନ ହେଉଛି, ଆଉ ଯଦି ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ଭାଙ୍ଗୁ ଯଦି ଏ ଦୁଇଟି କଥା ବା ଦୁଇଟି ବଚନ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଚନ ଯଦି କହିଦିଅନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁକିଛି ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ସେହି ସମୟରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ମନସ୍କାମନା ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହାର ସବୁକିଛି ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁନି ଋଷିମାନେ, ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୟାରେ ଲୀନ ରହୁଥିଲେ, ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ, ତାହା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଶିଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥାନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଆସିନଥାଏ ଆଉ ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇନଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରୁଛି, ଆଉ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ ଜପ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଦେହ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅସୁସ୍ଥ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଯୋଗୁଁ ଦେହରେ ରୋଗ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ବା ଜପ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ସବୁକିଛି ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ସବୁକିଛି ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ବା ବିମାର ମଧ୍ୟ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଫାଇଦା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକା ଦିନ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଯେମିତି କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ କିଛି ନା କିଛି ଅଭାବ ଲାଗିବ, ତାହା ବିଲକୁଲ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ନାହିଁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ବା ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବା ଦ୍ୱାରା ତପସ୍ୟା ବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ
ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ତପସ୍ୟା କରିବା ବା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମକୁ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ କିଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବା ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ପଡ଼ିଛି ତାହାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାଣୀ କହିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା କେବଳ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଅଟେ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଧାର୍ମିକ ଅଟେ। ଆଉ ଜାଣିଶୁଣି ଯେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ଧାର୍ମିକ ବା କୌଣସି କୁକର୍ମରେ ଲୀନ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ସେହି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆଉ ଧର୍ମରେ ଯିବା, ସତ୍ୟ କହିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା। ତା ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବଜନ୍ମର କର୍ମଫଳ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ, କୁକର୍ମଫଳ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ ଆଉ ଏ ଜନ୍ମର ଭଲ କର୍ମଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି କ୍ଷଣ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ସବୁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ କହିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ଆପଣ ଯଦି ପରଲୋକକୁ ନିନ୍ଦା ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତି ତାହେଲେ ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବା ପରଲୋକକୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ଦୁଇଟି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନିହାତି ବାଧ୍ୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶଯ୍ୟାରୁ ସ୍ୱୟଂ ଉଠିବେ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠିବେ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଉଛି 3ଟାରୁ 5ଟା ଭିତରେ। ଏ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭଗ୍ନ ହେଉଛି ସେ ସମୟରେ ଉଠି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 2 ହସ୍ତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାପୁଲିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୂମି ମା'କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ ସୁମରଣ କରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ 2 ହସ୍ତକୁ ନିଜର ନୟନରେ ରଖି କୁହନ୍ତୁ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଠିକ୍ ଯେପରିକା ହେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା, ମୋର ସବୁକିଛି ସଫଳତା ଚାଲିଛି, ଘରେ ସବୁକିଛି ଧନର ଜନର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ମୁଁ ମୋ ଦାମ୍ପତ୍ୟରେ ବହୁତ ଖୁସି ବା ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ରହୁଛି, ଏହିପରି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦେହରେ କିଛି ବିମାର ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ। ହେ ମୋର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି କହୁଛି ମୋର ଦେହ ସର୍ବଦା ସୁସ୍ଥ ରହୁଛି, ଆମ ପରିବାରରେ ସର୍ବଦା ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ କି ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କୁହନ୍ତି ନିଜ ବିଷୟରେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେପରିକା ସେସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଘଟିବାରେ ଲାଗିଥାଏ ସେହି ଦିନଠାରୁ। ଏହି କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ କୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ଠିକ୍ ସେପରିକା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ହିଁ ସବୁକିଛି ଘଟିଥାଏ। କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା କୌଣସି ବି ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଅଭାବ ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବତାକୁ। ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହୁଛି ମୋର ଭୁବନରେ ବା ଆମ ଘରେ, କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ, ଏମିତି କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଠିକ୍ ସେପରିକା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ।
କେବେ ବି କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ବା ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି କଥା ବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୁନି ଋଷିଙ୍କର କଥାକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି 7 ଦିନ ନହେଲେ 21 ଦିନ ଲଗାତାର ଯଦି ଆପଣ କୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେହି ଦିନଠାରୁ 21 ଦିନ ବା 22 ଦିନ ଠାରୁ ବା 11 ଦିନରୁ 12 ଦିନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଇଷ୍ଟ ଦେବତାଙ୍କର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଭାବ ଲାଗିଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସବୁ କଥାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନହେଲେ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାତଃ କାଳରୁ ଉଠି କହିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଖୁସିରେ ଆପଣ ଜୀବନଯାପନ କରିପାରିବ। ଏ କଥାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଯେତେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଥିବ ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। କାହିଁକିନା ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯାହା ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ, ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ଦେହର ଅସୁସ୍ଥ ଦୂର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।